Wikipedia. Digital transformation is the adoption of digital technology by an organization. Common goals is to improve efficiency, value, or innovation. And I'm going to give you one more, and then I'm going to ask you what's missing. Digital transformation is the process of using digital technologies to create or modify business processes, culture, customer experiences, basically meeting the changing business and market requirements. Now, if we ask ourselves, what is missing from these two definitions, what would that be? People. Exactly. And why is that important? Why do we care about that? The reason why we care it's important because without people, you cannot have a successful digital transformation. And if we look a bit on the numbers, what we see is that digital transformation has already become the number one risk concern of all executive teams. Why is that? We spend approximately $1.3 trillion for digital initiatives per year. These are last year's figures, out of which 70% do not really reach their goals. So if we do a quick math calculation, it's already 900 billion of wasted money. And that's huge. So the main reason behind it is because we focus on the company. The company needs digital transformation without taking into consideration the two fundamentals behind it. Who's going to do it? People. And who are we doing it for? Our customers. If you have all these circles together, then the success for digital transformation is a big one. If you don't pay attention to this, very, very unlikely that it's going to get there. So what I'm going to do is to share 3 things of what not to do when we're thinking about digital transformation. Number 1, do not do it for the sake of it, because somebody does it, because it's cool, because we need it. It really has to be authentic. Your why has to be there. Why do we need it? And your why has to always correspond to customer needs. Customers can be anyone. It can be from someone watching a TV series somewhere, for someone drinking a coffee. It can be all those who want and aspire to virtual realities, Coinbase. It can be, and it always is, also your employees. So not only who you're servicing with your product, but also the people that you're servicing within your company, so your employees. There are 3 things that we can do in order to get it right. Number 1, we start by defining and redesigning the customer experience, not only from the customer eyes, but also what do we need to have in our back office operations so that everything runs smoothly. A great example of that is Starbucks, right? You enter into a place, it's this homey feeling, it follows you through customized and personalized experiences, and all that is also translated in the back office. Another very important thing, we cannot do everything, and we need to have a clear strategy and targets of why we're doing what we're doing, always backed up with data. I'm going to use Revolut here as an example. So Revolut is working on, of course, there are annual targets, works quarterly, however, on targets, and it only focuses on things that matter. If you go with a suggestion, the first question would be, what's the problem that it solves for the customer? Your customer, in my case, employees. In a product team, customers of Revolut. So if you don't have a proper answer on that, and if you cannot really explain why it's bringing value, you're not going to do it. An example of how that failed was P&G. P&G went on and said in 2012, if I'm not mistaken, I'm going to be the best, most innovative digital company in the world, and just started launching digital initiatives throughout the organization without focus, without clearly understanding how it relates to the customer and the value it brings. Completely failed. CEO resigned after a couple of years. Third, and very important, it's not only that you know your customer experience, that you have a very clear target and focus of how you're going to get there, but also your people, the people that
will work with you for these targets have to understand it and integrate that into their everyday. Great example here is Inditex. In executive teams and in mid-level and up, you take 1 to 2 months to go to the stores, understand how the product works, understand the customer experience in front and back office, and only then do you assume your role. In that way, you can really relate with the product. Bad examples, GE and Ford, they both went on to do digital transformation by creating different companies. So GE digital transformations and Ford Motors transformation, if I'm not mistaken, without integrating it to the core of the company. Both failed, lost lots of money in doing in this effort. Second, and very important one, when we sometimes, where we're either a startup or a big company, either mid-sized companies, all of us do it, I would say. We have a vision, we have where we want to go, and we start hiring people before we have the basics there. So if you do not have a solid how, when people come in, they don't have processes, they don't have things in place, and you start losing them much faster than you would want them to leave. Number one, clear values. When we know the values of the company and we embed them in the ways of working, it's much easier to have people that will carry them through. Great examples of companies that live by their values is Zespri and Airbnb. Zespri is a company that is producing kiwis. So it wouldn't come into attention in the beginning. However, if you really look at it, one of the key values of them is guardianship, well-being. And if you look at the ways of behaving within the company, it absolutely matches that value, from well-being days to mental health to nurturing employees. So they live by the values. Airbnb, the same, be a host. So just two very quick examples that if you're authentic to your values, it's much easier to build strong teams. Second one, having very clear processes that are intuitive and tested. For example, if we look at our iPhone, we don't need a manual to understand how it works. Similarly, if you first spend time to create these processes within your company, then when people come on board, it's easy for them to navigate. They're not lost. They have a quick onboarding. They really understand how things work. And that's a big fast track to people being able to adapt fast in the culture. Last, investing in quality tools and partners as much as possible and integrating them fast. Some examples here. Digital transformation. Nike went on to change their ERP system, invested more than $400 million. They didn't do it well because the rest of the aspects were missing. And what happened? They lost out of P&L value almost 100 million. And of course, the stock price also went down. It can have a huge impact in an organization, especially if it is a public listed company. Hewlett-Packard, the same. So before you go into creating initiatives in big scale, you have to have the people there to implement it for you. For you to have the right people to implement them there, you need these three basics: values, processes, and making sure you choose the right partners and tools for your people to use afterwards. Which brings us to the third one, which is clearly about teams. I'm sure that you all have experiences, either yourselves or from your teams, of hiring and keeping wrong people. And wrong does not mean that they're not strong. It means that they're not in the right place, the right time to do the right thing. Very important principle. When you're looking for people that you want to recruit, having in mind that it's really a pull game, attracting people that fit in your culture and what you want to achieve is critical. Can't give
any example that I've seen as a great case study behind it. I'm sure there might be. From my experience, we all keep getting it somehow. I wouldn't say wrong, but really not perfecting it. So I would be happy to hear your views on that afterwards. People managers, when you have some people in your teams, in order for you to pass messages like digital transformation initiatives, these are the people that you rely on. We have seen companies that try to centralize and micromanage, and their communication is lost. In these companies, any type of initiative, let alone a digital transformation initiative, is going to be so hard to flow down the organization. On the other hand, if we create teams that have autonomy and can work and we help them and we enable them, it's much easier to succeed in implementing any type of initiatives, let alone digital initiatives. For example, if we look at Goldman Sachs, BCG, and Unilever, we don't have to agree with the culture that they have. It might be for us, it might not be for us. Irrelevant. If you're, however, in the company and you meet different people, people managers, most of them do carry the same approach based on the values, based on the company processes. So they bring with them the company. And if we only manage to do that, then any type of initiative is going to be so much easier to do. Last, and this is also a big pain point in digital transformations and in general, of course, is when do you decide to part ways? And this is a decision that can come both ways. Either working for a company that you feel it's not the right company for you, or vice versa. A company that knows that they should part ways with an employee and they don't do it. And I will give again the example of Revolut here because the philosophy is very clear. It's a very performance-driven culture. So you have very clear targets, very clear KPIs. You make it, great. You don't, you leave. Or up or out cultures. And then we have, let's say, public sector, other companies that it's very, very hard indeed to part ways. And this is a big roadblock. So if we are to summarize it, digital transformations depend very much on the people that you have chosen to implement them in your organizations. In order to get that right, you need step number 1 and step number 2. And once you have these people in, you need to enable them and give them autonomy. Now, in order for all these things to happen, the first and fundamental step is to decide if you want it. Many companies work absolutely fine as they are. They don't need extra or more or different. They might not reach perfection, they might not grow and expand, but they might be absolutely happy where they're standing, and that's okay. Not everybody has to go and implement digital transformations and new things and new ways. Of course, you need to be relevant in order to survive, but it's not the only way forward. If you decide, however, that this path is for you, it's a very fulfilling one. At the same time, it requires a lot of preparation. And why am I saying that? Because many times we have seen, and many of you have built your own companies or have worked for others or are thinking of building your own. You know that you need an ecosystem around it that will support your choices. You need the people and you need the preparation, step 1, 2, to guide you through the process. And then it's really about walking the path. There's no easy way out of it. And I guess all of you would have wonderful experiences to share of how something failed or succeeded and why. And then it's like an uphill, right? Everything is like an uphill when you start walking this path. So if we were to summarize it, these 3 principles have proven fundamental in every company I worked for and with. And these are just points of references for you to think about or reconsider when you are the ones who want to implement digital transformations in your organization
so that you can do it. So thank you for the time. And of course, Q&As, anything that I can help with or support in terms of questions. Given that I cannot hear you and I cannot see you even, I will let you know if there are questions. Thank you. We give the mic to the audience. If you have any questions, let me know. It's about your company and your experience. Just make sure, Alexandra, did you hear the whole question? If you could summarize and repeat it for me, that would be very helpful, because it's a bit far away. Vicky wanted to know more about the culture of Revolut and also the work that you've done in implementing digital transformation and interactions you've had internally in the company. Of course. So Revolut is a fintech company. It's mostly digital, which means that you do not have a physical store, a physical place where you can interact. You only have the customer support. We are where we have faced some issues, but we're getting better. And this rationale is also implemented in-house. Let me give you a personal example. I'm global head of HR, right? Which means that I have teams everywhere: Australia, US, Europe, India. All of us are working remotely. I can work from my home in Athens, and I'm without having to travel as much and without having to be physically present anywhere. So what we're selling, we're also implementing within. Now, in terms of a culture, in order for us to be able to work remotely, there are some basic things, the solid foundations that I said, that I was mentioning in number 2, that are there. And these are: we know what we're working on. Let me start with the why. We know why we are working on something. We know what we need to do to get there, and we know how. In simple terms, HR, for example, right? It lagged behind. Revolut is a new company, relatively. It's 6 years, already 33 billion valuation. It fast-tracked, it practically did everything. HR was left behind. So now we need to do a whole restructuring within, which means I know why we need to do it. I know what we need to do. And I know also how. So we break it down to annual targets, quarterly targets, and every team shares the same understanding and is evaluated on the roadmaps and on specific KPIs. This is why it makes it easy to work from wherever without really caring, because there are specific deliverables, there are specific ways to know if this has been done, quality, surveys, and so many other ways to measure them. And this is what makes it feasible. So we have adapted our everyday into making this possible through digital, of course, tools, and through digital ways of working. Great. Thank you. Thank you. So we're going to continue with a short discussion with Katsigera, sorry. But we're going to do it in Greek. Sorry to yes, that the team of understand Greek, because you're welcome to stay with us. Η Αλεξία Κατσίγερα, λοιπόν, είναι manager του Partners in Research. Εξειδικεύεται στο executive search, οπότε θα μας πει πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα λόγω του digital transformation, λόγω του COVID, όσον αφορά το recruitment των ανθρώπων, το retention των ανθρώπων. Και ξεκινάω ρωτώντας για κάτι το οποίο είναι συνέχεια, τη μεγάλη παρέκκληση. Ναι, κάτσε να μας πεις κάτι πράγματα, δεν ξέρετε, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Νίκη, τα Μενέ, τα Digital και τη πρόσκληση. Και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δύο λόγια έτσι για μένα πριν ξεκινήσουμε
και για τη μεγάλη παρέτηση που συζητάμε, αλλά και για γενικότερα το recruitment που νομίζω μας λέει όλους. Εμένα η πορεία μου ξεκίνησε στο management consulting στην Αμερική και μετά ακολουθήσαμε κάποιοι ρόλοι finance σε διάφορους κλάδους, στο venture capital, σε εταιρεία τεχνολογίας και στο ελληνικό εμπόριο. Και μετά συνάντησα το executive search, το οποίο έτσι αγάπησα από την πρώτη στιγμή και κάπως συνδύασε όλη την εμπειρία και κάποια στοιχεία της προσωπικότητας, ας πούμε το πείσμα που έχω γενικότερα σαν άνθρωπος που στη συγκεκριμένη δουλειά με βοηθάει να μην τα παρατάω όταν δεν βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος πολύ εύκολα. Είχα την τύχη στο executive search να δουλέψω για μεγάλες εταιρείες σχολεία, για μεγάλες εταιρείες σχολεία του χώρου αυτού, όπως είναι η Corn Ferry, όπου δούλεψα για το γραφείο του Παρισιού, το Σιμωθένη, και η KPMG, το τμήμα executive search της KPMG, όπου εργαζόμουν μέχρι σχετικά πρόσωπα. Αποφάσισα να ξεκινήσω την δική μου εταιρεία, με την boutique executive search firm, που ειδικεύεται σε θέσεις middle management και senior management στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρα αυτά έτσι είναι λόγια για μένα. Και αυτό πρόλαβα ήδη να κάνω την ερώτηση, που επαναλαμβάνω λοιπόν. Ψάχνοντας ανθρώπους, φέρνοντας ανθρώπους σε εταιρείες, γνωρίζοντας τα trends στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θέλει κάτι να μας κλείσει και να μας εξηγήσει τι είναι αυτό που ακούμε ως μεγάλη παρέτηση. Όντως, πολύ επίκαιρη λέξη, την ακούμε, τη διαβάζουμε συνέχεια. Κυρίως είναι ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε στην Αμερική καταρχήν, ξεκίνησε το 2021, όπου παρετήθηκαν μαζικά πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Τα νούμερα είναι λίγο έτσι τρομακτικά. 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι παρετήθηκαν το 2021 στην Αμερική, το οποίο είναι περίπου το 3% των συνολικών εργαζομένων. Και μέχρι το 2021 αυτό το ποσοστό ποτέ δεν έχει ξεπεράσει τα 2. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο μαζικών παραιτήσεων σε πολλούς κλάδους, αλλά λίγο πιο πολύ εστιασμένο στον κλάδο του τουρισμού, της εστίασης, της διαμονής. Εκεί παρατηρείται πιο πολύ. Έχει έρθει βέβαια και στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό, το βλέπουμε και στον χώρο του τουρισμού, τις πολλές καινές θέσεις που υπάρχουν. Άρα γενικότερα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Θα δούμε κατά πόσο είναι μόνιμο ή προσωρινό, θα δείξει. Αλλά σίγουρα ακόμα έτσι το ζούμε με ανθρώπους που επιλέγουν να αφήσουν τη δουλειά τους και να κάνουν κάτι άλλο, να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους, να ξεκινήσουν με την επαγγελματική δραστηριότητα ή να διαλέξουν μια άλλη δουλειά. Τι το προκάλεσε αυτό? Υπάρχουν έτσι πολλές ερμηνείες για το φαινόμενο αυτό, και κοινωνικές και οικονομικές. Σίγουρα η χαμηλή μισθή γενικότερα, που έτσι δεν βοήθησαν. Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, τα εξοδοτικά ωράρια, ειδικά στον χώρο του τουρισμού, που ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά. Επίσης, η πανδημία και τα lockdowns που οδήγησαν έτσι τον κόσμο να θέλει πλέον να ψάξει για μια δουλειά που προσφέρει ευελιξία, που προσφέρει τηλεργασία, που τους δίνει έτσι τη δυνατότητα να ισορροπήσουν το work-life balance, που καλύπτει κάποιες καινούριες ανάγκες που έχει η νέα γενιά, οι millennials, οι Gen Z, τα άτομα έτσι προσφέρουν τα 35 ετών, που δίνουν πάρα πολύ σημασία και στην ευημερία και στην κοινωνική διάσταση της εγκληματικότητας, περιβαλλοντική συνείδηση, δηλαδή έτσι παραδείγουμε πολύ καινούργια κριτήρια με τα οποία επιλέγουν έτσι οι νέοι τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά έτσι οδήγησαν τη μεγάλη παρέτηση. Και αφορά μόνο μεγάλες εταιρείες ή αφορά και startups? Και πώς θα διαχειρίζονται οι εταιρείες? Γιατί προφανώς για να αρχίσει να γίνεται ένα trend, προφανώς θα αρχίσει να λειτουργεί κάποιοι μηχανισμοί που να το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα αφορά πιο πολύ τις μεγάλες εταιρείες, επειδή αυτές είναι που συνήθως δεν μπορούν να προσφέρουν την ευελιξία, την τηλεργασία, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν λίγο πιο παραδοσιακό.
Εντάξει, τα startups είναι που ξέρουν ευελιξία. Ακούσαμε και στο προηγούμενο πάνελ ότι μερικές φορές δεν μπορούν πολύ καλά να ισορροπήσουν το work-life balance, αλλά σίγουρα είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει και ευκαιρίες εξέλιξης και συνεχής εκπαίδευσης και όλα αυτά που ψάχνουν οι όλοι νέοι. Αλλά ναι, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήσει συνήθως στις μεγάλες πολιτικές εταιρείες και σε πιο μεγάλες εταιρείες. Με ρώτησες τι μπορούν να κάνουν οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες, εφόσον αυτές είναι τα θύματα του φαινομένου, τι μπορούν να κάνουν για να το διαχειριστούν και να το αντιμετωπίσουν. Σήμερα ακούμε συνέχεια για μετασχηματισμό, άρα οι εταιρείες πρέπει να μετασχηματιστούν, να μπορέσουν ακριβώς να προσφέρουν όλα αυτά που συζητάμε, την ευελιξία, τη συνεχή εκπαίδευση. Μας μίλησε ο Αλβέρτος ο Πουλάς από τη Microsoft πριν για το πόσο κάθε εβδομάδα έχουν μία μέρα την εβδομάδα όπου την αφιερώνουν στην εκπαίδευση. Τέτοια πράγματα είναι αυτά που οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν μαζί και με την ευελιξία, ευκαιρίες εξέλιξης, trainings, γενικότερα μια αλλαγή στην κουλτούρα μαζί φυσικά και πιο καλούς μισθούς για να μπορέσουν να είμαστε ανταγωνιστικοί και με τον κόσμο από το εξωτερικό, γιατί πλέον οι προσλήψεις έχουν γίνει παγκόσμια. Μπορεί να προσλαμβάνεις εύκολα και ανθρώπους από το εξωτερικό να δουλεύουν στην Ελλάδα και vice versa. Γιατί η τεχνολογία και η τηλεργασία έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα πλέον να δουλεύουμε λίγο από παντού. Και οι digital nomads έχουν έτσι αυτή πολύ στην Ελλάδα. Άρα όλα αυτά πρέπει να μπορέσει η αγορά, οι εταιρείες να λάβουν υπόψη, να τα βοηθούν. Είναι σίγουρα ένα φαινόμενο που δεν έτσι μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Ωραία, άρα το digital transformation έρχεται στην αγορά εργασίας. Και υποθέτω ότι καθώς είσαι στον χώρο του executive search, βλέπεις τις νέες τάσεις που φέρνουν το digital transformation. Θέλεις να μας πεις κάποιες από αυτές επιπλέον ή κάτι άλλο πέραν του flexibility, πόσο digital γίνεται, πόσο digital τρόπο είναι το executive search, πώς κάνετε εσείς executive search. Ωραία. Ναι, να μιλήσω και για το recruiting, αλλά γενικότερα και το transformation έχει θέσει να επιφάνει καινούριες θέσεις, ανάγκη για ανθρώπους που ξέρουν machine learning, cloud computing, artificial intelligence, virtual reality, έχουν δημιουργηθεί και καινούριες θέσεις, καινούριες ανάγκες, ανάγκη για καινούριες skills. Και στο recruiting έχουμε δει έτσι μεγάλες αλλαγές λόγω του digital transformation. Σίγουρα κάποια μορφή αυτοματοποιημένου φιλτραρίσματος των βιογραφικών με τη χρήση artificial intelligence, εντάξει, όχι τόσο πολύ ακόμα στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα θα έτσι σαρώσει το recruiting, τουλάχιστον στις θέσεις της πιο juniors, αυτό το βλέπουμε με μια μεγάλη βάση. Πολλά ψυχομετρικά που χρησιμοποιούνται με βοήθεια της τεχνολογίας για την αξιολόγηση. Και μια άλλη τάση που βλέπουμε έχει προέλθει και από το digital transformation και από όλη αυτή την τις καινούριες ανάγκες που έχουν οι νέοι εργαζόμενοι, ότι πλέον η αγορά εργασίας είναι καθαρά candidate driven, όπως λέμε. Δηλαδή, ο εργαζόμενος είναι στο επίκεντρο και οι εταιρείες πλέον οι εργαζόμενοι επιλέγουν τους εργοδότες και όχι τόσο εργοδότες του εργαζόμενου. Δηλαδή, ο εργαζόμενος υποψήφιος έχει πλέον πάρα πολύ δύναμη στην αγορά εργασίας. Το βλέπουμε συνέχεια εμείς που κάνουμε αυτό το επάγγελμα και στο πώς έτσι έχουν απαιτήσεις, είναι επιλεκτικοί. Συχνά τους θυμάται λοιπόν, ειδικά τα ψεύδετα, skills, software engineers και οτιδήποτε έχει να κάνει με technology. Τους έχει δώσει από αυτό μια δύναμη και είναι μια αγορά που είναι πλέον καθαρά όπως την τελικάρη και γι' αυτό και οι εταιρείες πρέπει να έχουν, όπως είπαμε, να μετασχηματιστούν, να δώσουν πολύ βάρος και στο employer branding. Δηλαδή, η εταιρεία πρέπει να χτίσει και να έτσι τη φήμη της και ως εργοδότης, και όχι μόνο συζήτηση με τους πελάτες της. Επειδή πρέπει να γίνει attractive για όλους τους εργαζομένους, τους υποψηφίους. Άρα, αυτά είναι πολύ τάσεις που τις βλέπουμε πολύ στο επάγγελμά μας.
Και όλα έτσι κάπως studise από την τεχνολογία, από την πανδημία, από το digital transformation, από την τηλεργασία που έχει αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Technology-centric, customer-centric και employee-centric οι εταιρείες που έχουν πλέον. Θέλω να πάω σε μια λίγο δύσκολη ερώτηση, η οποία δεν ξέρω αν η απάντηση έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των χρόνων. Θέλω σίγουρα να μάθω τι γίνεται σήμερα, την τελευταία. Τι είναι πιο δύσκολο για μια εταιρεία, να βρει καινούριους employees, καινούριους candidates, ή να κρατήσει αυτούς που έχει ήδη? Αν με ρωτήσεις πριν λίγο καιρό, θα πούμε τα σίγουρα το να βρεις παραμένει κάτι πολύ δύσκολο για τις εταιρείες. Αλλά και το να τους κρατήσεις πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το talent retention, ας πούμε, όπως το λέμε, γενικότερα, είναι έτσι μεγάλη πρόκληση. Άρα σίγουρα οι εταιρείες πρέπει και στα δύο αυτά να επικεντρωθούν. Και για τα δύο πρέπει έτσι το τμήμα του HR να μπορέσει να είναι σωστά οργανωμένο για να έτσι μπορέσει να δεπεξέλθει και στα δύο αυτά θέματα. Το talent retention, διακράτηση, όπως είπαμε, σίγουρα βοηθιέται από employee branding, από συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, από σωστό onboarding, από το να δίνεις ευκαιρίες εξέλιξης για τον εργαζόμενο, έτσι ώστε να βλέπει ένα career path μπροστά του και να μην έχει την ανάγκη να πάει να κοιτάξει την αγορά, να πέσει αλλού κλπ. Όλα αυτά σίγουρα πρέπει έτσι ένα οργανωμένο HR. Δηλαδή το HR το τμήμα πρέπει να αναπτυχθεί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό. Αλλά και η προσέλκυση και η αναζήτηση ανθρώπων είναι κάτι που τα τμήματα HR είτε το κάνουν in-house, είτε προλαμβάνουν εταιρείες που το κάνουν σαν σύμβουλοι, μικρές, μεγάλες, υπάρχουν πολλές αναφορά που βοηθάνε πλέον τις εταιρείες στην αναζήτηση της προσέλκυσης τελικών. Και πρέπει να δώσουν την απαραίτητη σημασία σε αυτή τη διαδικασία, τον χρόνο, τον χρόνο να κάνουν τα interviews, να δίνουν feedback στους ανθρώπους που χειρίζονται το recruiting, να εξηγήσουν πολύ καλά στον άνθρωπο που θα ασχοληθεί με το hiring που ζητάνε και είναι η κουλτούρα της εταιρείας ώστε να γίνει και το σωστό πάντρεμα. Όχι μόνο όσον αφορά τα technical skills, δηλαδή εγώ σαν κάποιον που κάνει αυτό, αλλά να παντρευτούν και οι κουλτούρες, δηλαδή να υπάρχει το cultural fit, όπως λέμε, το οποίο είναι αυτό που θέλει και την επιτυχία στο σωστό hiring, δηλαδή να ταιριάξει και τα τεχνικά καθηκά, αλλά και η κουλτούρα για να μπορέσει ο άνθρωπος να μείνει έτσι πολλά χρόνια στην εταιρεία. Και κλείνοντας, μιας και μας αρέσει και τη σημασία του πόσο δύσκολο είναι να προσελκύει μια εταιρεία τους κατάλληλους σωστούς εργαζόμενους, πώς το κάνεις εσύ, πώς γίνεται το executive search σήμερα, πόσο digital είναι το process και τι μπορούμε να περιμένουμε. Θα απαντήσω, αλλά πριν απαντήσω, ένα πράγμα να πω έτσι ένα στατιστικό, ένα νούμερο το οποίο είναι λίγο σφραγιστικό. Σύμφωνα με μελέτες του Harvard Business Review, το 50-60% των προσλήψεων από τους πρώτους 18 μήνες, άρα αυτό έτσι είναι καμπανάκι, και ο λόγος της αποτυχίας αυτής, 82 φορές των περιπτώσεων, 82% φορές των περιπτώσεων, είναι επειδή δεν έχει σωστή επιλογή ανθρώπων. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που έχει απασχολεί πολύ όλο τον κόσμο, τις εταιρείες, τους υποψηφίους, κάτι στο οποίο σίγουρα πρέπει να δίνεται σημασία. Το δικό θα ανάγκη. Μετά κάνουμε ένα search strategy, δηλαδή μια μελέτη όπου λέμε πού θα προσεγγίσουμε τους υποψηφίους, επειδή είναι μια διαδικασία όπου εμείς προσεγγίζουμε τους υποψηφίους. Δεν αναλύουμε μια αγγελία και περιμένουμε να έρθουν βιογραφικά να απαντήσει ο κόσμος και να αξιολογήσουμε μόνο αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε και εμείς και βρίσκουμε τα στελέχη τα συγκεκριμένα που θα είναι κατάλληλα για την κάθε θέση και τα προσεγγίζουμε proactively, χωρίς να ξέρουμε
απαραίτητα κάποιος που θα μου λέει όχι. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση και είναι κάποιος που είναι σε μια φάση που θα κοιτούσε κάτι άλλο και επόμενο βήμα, μετά ξεκινάει έτσι μια κουβέντα που μπορεί να έτσι φέρει το αποτέλεσμα. Άρα κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία με πολύ στοχευμένες προσεγγίσεις, οι οποίες ας πούμε για τη μία θέση μπορεί να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με 80 άτομα, να συναντήσουμε τελικά face to face τώρα online, μπορεί 30 άτομα, να κάνουμε και ένα έτσι interview, ίσως και δεύτερο και τρίτο με 10 από αυτά τα άτομα, για να καταλήξουμε τελικά σε ένα short list υποψηφίων που θα παρουσιάσουμε στην εταιρεία, στο πελάτη, που θα είναι 4-5 άτομα. Άρα, όλο αυτό το funnel ξεκινώντας από τα 180 άτομα μέχρι να φτάσει στο 1 είναι μια έτσι πολύ μεγάλη έτσι, διαδικασία που θέλει ακριβώς να συνδυάσεις και τη σωστή αξιολόγηση και το business understanding της θέσης και όλες αυτές την ανάλυση με τις δεξιοτήτων των στελεχών. Άρα, αυτή είναι έτσι, η διαδικασία μας. Αναφέρεται αυτή η διαδικασία κυρίως πιο πολύ σε θέσεις λίγο πιο ψηλές. Ναι, με την πολύ καλή συνεργασία της εταιρείας, του πελάτη και του συμβούλου ή του HR τμήματος που κάνει αυτή τη δουλειά, μπορεί κάποιος να φτάσει στη σωστή πρόσληψη και να έτσι λείπουν τα χέρια όλων των εμπλεκόμενων. Ωραία. Να ευχαριστήσω λόγω πλευράς μου την Κάτια και να δώσω το λόγο σε κάποιους αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Εγώ έχω μια ερώτηση, η οποία με καίει σαν εργοδότη και είναι η εξής. Ένα πρόβλημα που έχουμε συναντήσει, όπως υπόθηκε στη συζήτηση, είναι ότι το να φέρεις καινούριους νέο κόσμο στην εταιρεία, πολλές φορές είναι εξίσου δύσκολο από το να κρατήσεις τον υπάρχουν. Τι μηχανισμούς, και μάλλον να κάνω μια παρατήρηση έχοντας αρκετά χρόνια στον χώρο της εργασίας. Παλιά νομίζω ότι ένιωθα εγώ τουλάχιστον ότι και οι δύο πλευρές, δηλαδή και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, είχαν περισσότερη διάθεση να να τα βρουν. Η αλήθεια είναι ότι και δεν μιλάω μόνο για τέχνη δραστηριότητες, μιλάω περισσότερο και από δραστηριότητες φίλων, που συχνά λαμβάνουν μια ανακοίνωση μιας αποχώρησης, μπορεί να υπάρξει και μια προηγούμενη συζήτηση ή δυνατότητα διόρθωσης από την πλευρά της εταιρείας. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι αν μη τι άλλο, από τους ανθρώπους αυτούς, είτε σε μια πλευρά είτε από την άλλη, ζεις μαζί, περνάς όλα μαζί, είσαι με κοινό όραμα και αναρωτιέμαι αν αυτό την παραδείγμα που έχω κάνει με κάτι που βλέπει στην υπόθεση στην πλευρά της εργασίας και αν ναι, τι μπορεί να γίνει καλύτερα. Σίγουρα παρατηρούμε ότι πλέον οι νέοι εργαζόμενοι κάνουν πολύ περισσότερες αλλαγές στην καριέρα τους. Δηλαδή, μετά από 2-3 χρόνια, μπορεί εύκολα κάποιος να αρχίσει να ψάχνει για κάτι έτσι, για μια άλλη δουλειά. Άρα, αυτό το loyalty, ίσως που έτσι, στο οποίο αναφέρεσαι, όντως έχει λίγο δυσκολέψει. Δηλαδή, πολλές φορές και τις δύο πλευρές και η εταιρεία δεν είναι τόσο loyalty στον εργαζόμενο, ακριβώς επειδή δεν προσέχει τις ανάγκες του, δεν του δίνει ευκαιρίες εξέλιξης κλπ. Αλλά και την άλλη μεριά, με αρκετά μεγάλη ευκολία, κάποιος θα πάει να συζητήσει για μια άλλη θέση και εύκολα να προχωρήσει. Άρα πάλι νομίζω πρέπει εδώ να έρθουν οι εταιρείες και να αλλάξουν κάποια πράγματα, όπως είπαμε, και να γίνονται πιο ελκυστικές σαν πρόταση για τους εργαζόμενους. Ξαναγυρνάμε έτσι σε αυτά που είπαμε, έτσι, κάποιες εταιρείες τα εφαρμόζουν με τις εκπαιδεύσεις, με το σωστό onboarding, με τις ευκαιρίες για ευελιξία, για hybrid συστήματα που πολλοί κόσμος θέλει να δουλεύει και από το σπίτι και από το γραφείο, να μπορείς να κουμαντάρει την προσωπική ζωή, τα παιδιά, όλα αυτά. Άρα όλα αυτά είναι έτσι που θα μειώσουν αυτό το φαινόμενο που λες και εσύ, που έτσι κάποιος με καλή ευκολία θα
θα αλλάξει η δουλειά κλπ. Ακούγοντας αυτό το Q&A, ρωτιέμαι κατά πόσο παίζει ρόλο και η επικοινωνία σε αυτό το κομμάτι. Γιατί οι τέλειες του τάμπου, έτσι προφανώς, και οι εταιρείες πρέπει να επικοινωνούν καλά με τους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι με τις εταιρείες. Άρα πρέπει να υπάρχει και ένας ανοιχτός διάλογος, συζήτηση πάνω σε θέματα που προκύπτουν. Μια ερώτηση. Ναι, πολύ ωραία. Να φέρω το μικρό. Έτσι, ένα το... Θα πούμε όλο και περισσότερο το τελευταίο καιρό ότι η βασική αιτία που ο κόσμος φεύγει δεν είναι τα χρήματα. Δηλαδή υπάρχει, τουλάχιστον εγώ που έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, ότι όσα και χρήματα να μου δώσεις, εάν δεν μου αρέσει αυτό το οποίο κάνω, δεν θα κάτσω. Θέλεις λίγο να μας πεις δύο πράγματα πάνω σε αυτό, ισχύει. Δηλαδή δεν είναι τα πάντα χρήματα ή είναι λάθος αυτή η λογική. Ναι, σίγουρα δεν είναι τα πάντα χρήματα. Σίγουρα. Είναι και αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσει στον εργαζόμενο ένα purpose. Δηλαδή να νιώθει ότι δουλεύει για κάτι το οποίο έτσι θα οδηγήσει κάτι άλλο ή θα είναι μέρος του vision της εταιρείας ή θα έχει μια εξέλιξη δική του. Δηλαδή, αν θα πάει καλά σε αυτό το level, μετά θα υπάρχει μια προαγωγή και θα γίνει κάτι άλλο ή θα αναπτύξει ομάδα από κάτω του. Δηλαδή, πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν έτσι. Career paths προμένω για αυτούς με κάποια έτσι εξέλιξη για να δίνουν αλλά και να παίρνουν από την εταιρεία. Μαζί και κάποια χρήματα που πρέπει να γίνονται σωστές αυξήσεις και να μένει μια εταιρεία ανταγωνιστική στους μισθούς. Επειδή πολλές φορές λίγο θα αφήνουν αυτό το θέμα. Σου λένε δεν μου έχει ζητήσει κανείς, δεν έχει πάρει στην κρίνια, δεν θα κάνω αυξήσεις. Και μετά αυτό που παρατηρούμε πολύ συχνά και πλέον έτσι. Όλο και περισσότερο και δυσκεραίνει πάρα πολύ το δικό μας επάγγελμα, είναι ότι μπορεί να κάνει μια εταιρεία, μια εταιρεία πελάτης, ας πούμε, πρόταση σε κάποιον εργαζόμενο, σε κάποιον υποψήφιο, όλα καλά, έχει πάει όλο το recruiting process πολύ σωστά, νομίζω ότι έχει πετύχει το τέλειο τέριασμα και ότι ο άνθρωπος θα δεχτεί την πρόταση. Και αυτός ο εργαζόμενος πάει στην εταιρεία του και λέει, εγώ θα φύγω. Και η εταιρεία τότε έρχεται και λέει: Μα τι, θα φύγεις, μα πώς, εδώ εμείς θέλαμε να σε κάνουμε promote σε αυτό και να σου δώσουμε τόσα παραπάνω χρήματα κλπ. Και τότε το θυμούνται. Δηλαδή, ενώ αυτό αν είχε γίνει έτσι λίγο πιο σωστά από όλη τη διάρκεια της παραμονής του εργαζομένου στην εταιρεία, δεν θα είχε βρεθεί και ο άνθρωπος αυτός να ψάχνει να συζητάει με τις εταιρείες και να έρχεται μετά να δημιουργεί αυτό το λίγο μπλέξιμο στο τέλος. Ενώ συζητάει πολύ καιρό με μια εταιρεία, τελικά μπορεί να προχωρήσει, να αλλάξει, είναι έτσι μια κουβέντα που φέρνει όλα τα μέρη σε μια δύσκολη θέση. Άρα γενικά είναι συνδυασμός. Είναι τα χρήματα, είναι η θέση, η εξέλιξη, είναι το αντικείμενο που θα δώσει κάποιον να έχει νόημα γι' αυτό, να αξιοποιούνται οι γνώσεις του και να νιώθει ότι έτσι ουσιαστικά προσφέρει και ότι συμμετέχει σε κάτι έτσι. Θα δώσω το λόγο της Ρόξης. Θα ακολουθώ τη σειρά. Σε ένα τεχνικό στατιστικό στοιχείο περισσότερο που εμπειρία, για τις μέσες ανώτερες θέσεις, οι αναλογικούς υποψηφίων ανδρών και γυναικών, τι κλέψη θα γίνει ανάλογα με το ίδιο στο κείμενο. Και αντίστοιχα, πώς έχει την απόκριση των υποψήφιων εργοδοτών στο θέμα αυτό της ισορροπίας. Σίγουρα θέλουμε λίγο δουλειά ακόμα σε αυτό το θέμα, ώστε και οι γυναίκες να τις βλέπουμε λίγο πιο συχνά σε υψηλές θέσεις. Αλλά εντάξει, τώρα που γίνεται μια πρόοδος σε αυτό, ελάχιστοι εργοδότες εταιρείες θα προτιμούν, ας πούμε, τους άντρες, ας πούμε, θέλω πιο πολλοί άντρες. Δηλαδή, ευτυχώς δεν τα ακούμε. Εγώ μία φορά το άκουσα αυτό από πελάτη και ανήκηκα. Δηλαδή, το shortlist που έφτιαξα είχε και γυναίκες και άντρες. Δηλαδή, δεν θα έπαιρνα διαδικασία να προτείνω μόνο αυτούς άντρες. Εντάξει, όντως, όσο ανεβαίνει το level,
ίσως οι άλλες λίγο πιο πολύ, ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι τα πράγματα βελτιώνονται σε αυτό το κομμάτι. Στο πλευρά των εργοδοτών υπάρχει πολύ καλή διάθεση και πολύ έτσι, όρεξη να ενσωματώνουν όλο και περισσότερο οι γυναίκες στις υψηλές θέσεις. Έχουμε δύο ερωτήσεις από εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σύντομη. Επισημάνατε ότι κατά μέσο όρο μια επιχείρηση χρειάζεται περίπου 18 μήνες να αντιληφθεί ότι η ελληνική πλειοψηφία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή αστυνομικό. Εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλο το διάστημα. Οπότε η ερώτηση είναι αυτό το στατιστικό είναι global, είναι για την Ελλάδα. Υπάρχει διαφορά αυτού του χρονικού ορίου μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού. Και αν το μπορούσε μια επιχείρηση να το αντιληφθεί ή να το διορθώσει νωρίτερα. Αυτό στο οποίο αναφερόμουν δεν είναι το πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να αντιληφθεί κάποιο. Είναι απλά έτσι ένα στατιστικό που λέει ότι στους πρώτους 18 ή μάλλον ότι οι περισσότερες προσλήψεις κρατάνε, μάλλον το 50% των προσλήψεων, κρατάνε μόνο 18 μήνες. Αυτό. Δηλαδή, επειδή ακριβώς το recruiting και λοιπά μπορεί να μην γίνεται έτσι όσο σωστά γίνεται. Σίγουρα, γιατί οι εταιρείες είναι σωστά οργανωμένα να το διηγηθούν νωρίτερα. Ναι. Και είναι το ίδιο διάστημα σε Ελλάδα και εξωτερικό περίπου. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς τι να σου πω. Γενικά νομίζω και οι δύο πλευρές του καταλαβαίνουν πιο σύντομα. Αλλά μέχρι να βρεθεί άλλη δουλειά ή ο εργοδότης, η εταιρεία να βρει άλλο κλπ. Συνήθως παίρνει τόσο διάστημα. Αλλά θεωρώ ότι μέσα σε ένα εξάμηνο έχει φανεί και από τις δύο πλευρές η μετακίνηση που έκανε εσύ και η καινούργια δουλειά που έπιασε εσύ είναι η σωστή. Και αντίστοιχα για τις εταιρείες, νομίζω ότι αυτές. Βέβαια, εκεί μπαίνει και το θέμα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, εκεί μπορείς να τον αξιοποιήσεις διαφορετικά. Ειδικά οι μεγάλες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα κάποιον ο οποίος μπορεί να μην είναι 100% σωστός για μία θέση, μέσα σε ένα άλλο τμήμα, να του δώσει ευκαιρία να δείξει ένα άλλο skill set το οποίο μπορεί να είναι πιο δυνατός. Δηλαδή, κάποιοι τεχνικοί μπορεί να έχουν πάρα πολύ καλό τελικά commercial, ας πούμε, skill. Μπορεί να το θέλουν και όλα τα αναπτύξουν, να τους έχει δοθεί ευκαιρία και μετά κάποιοι να τους δώσει μια πιο εμπορική αρμοδιότητα και θα ακολουθήσουν μετά σε πορεία πιο commercial. Δηλαδή, το έχουμε δει αυτό αρκετά οι engineers μετά να γίνονται άνθρωποι έτσι, managers και managers. Αυτό είναι ακριβώς να έχει η εταιρεία να τους επιλύσει και να αναπτύξει τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία ερώτηση. Η ερώτηση μου είναι πώς συγκρίνεται η Ελλάδα με το εξωτερικό στον κλάδο του executive search και πώς μπορεί η χώρα να είναι πιο ανταγωνιστική στο τομέα. Η Ελλάδα είναι ακόμα μια έτσι πιο ανώριμη αγορά στο executive search από ό,τι στο εξωτερικό. Σίγουρα νομίζω πως είναι ένας κλάδος που τώρα σιγά μαθαίνουν και οι εταιρείες και εμπιστεύονται τέλος πάντων το recruitment σε εξωτερικές εταιρείες executive search. Εντάξει, μεγαλώνει πολύ έτσι αυτό το industry και υπάρχει αυτή τόση μεγάλη κινητικότητα στην αγορά. Πλέον είναι πολύ περιζήτητα για τα στελέχη, talent acquisition, να στήσουν στις βλέπετε αγγελίες στο LinkedIn κλπ. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες για στελέχη, talent acquisition, recruiters, senior recruiters κλπ. Άρα είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται πάρα πολύ στην Ελλάδα. Τώρα το κομμάτι το λίγο πιο executive senior level. Εντάξει, στο εξωτερικό υπάρχουν και εταιρείες όπως η Corn Ferry που λέμε, η Stanton Sales, η Hybrid Travels, πολύ μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα αυτό. Εντάξει, ακόμα στην Ελλάδα έχουν gender, είναι πολύ μικρές στην Ελλάδα και έχουν η μοίρα, έχουν φυσικά όλες αυτές οι εταιρείες που σας είπα, έχουν εγγραφεί στην Ελλάδα.
Απλά νομίζω ότι υπάρχει λίγο ακόμα η άγνοια, η ανοημότητα, η δυσπιστία λίγο των εταιριών να εμπιστευτεί τον σύμβουλο. Ή έχουν και πάντα λίγο δύσπιστα. Το βλέπουν τον σύμβουλο λίγο από απέναντι, δεν το βλέπουν σαν partner. Ενώ για να πετύχει τη διαδικασία πρέπει να υπάρχει το σωστό partnership μεταξύ του συμβούλου και τη εταιρεία. Δεν μπορεί να το βλέπει το σύμβουλο λίγο έτσι από μακριά, τι έκθεση να μα πει, δηλαδή δεν στέκει, δεν θα γίνει σωστά. Άρα θεωρώ ότι οριμάζει η δουλειά των ασθενών, έχουμε ακόμα τρόπο. Έτσι, είναι επάγγελμα, δηλαδή στην Αγγλία και στην Αμερική, τα διάφορα έτσι πανεπιστήμια που συνήθως όλοι πάνε σε consulting, σε investment banking, έτσι δουλειές κλπ. Λένε τη διάφορα λιγοστήμου. Λιγοστήμου και ακόμα και το executive search είναι σε μια τάξη που αποφασίζουν πολύ νέοι να το δίσουν. Ενώ στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.